Good morning, students. Today I'll continue chapter number 5th, Footprints Without Feet, from your book Footprints Without Feet. This chapter is written by Herbert George Wells. He was born on 24th September 1866 in England, and he was a great writer who wrote novels, history, and science fiction. The story of Footprints Without Feet described the story of a brilliant scientist, Griffin, who degenerated himself into a lawless person. Griffin discovered the human body could become transparent and invisible, but he misused his great discovery. He didn't use the power of invisibility for the welfare of the society and humanity at large. So let's begin this story. Before I'll start, at the top side of the corner, one question has been asked. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਇਟ। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? इस स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि दो बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान यानी कि सरप्राइज़ हो गए। कादे ਲਈ सरप्राइज़ हो गए की चीज़ उन्होंने देख लीती है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਪ੍ਰਿੰਟਸ यानी कि ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਰ ਫੁੱਟਡ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਐਜ਼ ਦੇ ਗੇਜ਼ remarkable sight, and with their eyes a fresh footmark appeared from nowhere. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੁੱਟਮਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressive down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब वो फुटप्रिंट्स ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬॉयਜ਼ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਮ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਯਾਨੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ the explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Bewildered ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ किसी चीज़ ਨੂੰ सॉल्व ना कर पाना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री यानी कि जी मिस्ट्री है यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट स्टोरी है, ਉਹਦਾ बहुत ही सिंपल जा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है कि वो दोनों ही ਜਿਹੜੇ हैरान और पजल बॉयज़ हैगे आ वो एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ढूंढ रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Griffin एक साइंटिस्ट है, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਡਰੱਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਲੋ ਕਰਤਾ, ਨਿਗਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ मतलब सॉलिड तो सीगा पर ग्लास वांगू ट्रांसपेरेंट हो गया, किसी को दिसदा नहीं सीगा। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. Brilliant scientist, Griffin एक बहुत ही ज़्यादा brilliant scientist तो सीगा पर वो एक lawless person भी सीगा, यानी कि किसी भी कानून दे नियम नूं नहीं मानदा सीगा। ਉਹਦਾ ਲੈਂਡਲॉर्ड यानी कि मकान मालिक ਉਹਨੂੰ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता ਸੀਗਾ और ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। अब ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਔਰ ਉਹ ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander from London without clothes. अब वो ईਜ਼ਲੀ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ escape ਹੋ ਗਿਆ, ਛਿਪ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਾਂਗੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਭਟਕਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਦ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਬਿਟਰਲੀ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਹੀ couldn't do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਟਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੋਲਡ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਮਿਲੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਲਿਪ ਮਤਲਬ ਗੈਟ ਇਨਟੂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke upon boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब shops ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਰੈਪਰਸ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he had a fully dressed and visible person. हौली हौली शूज़ पाने शुरू करते, ओवरकोट पाता और वाइड ब्रीम यानी कि उस तरह की टोपी पा ली थी, हैट पा ली थी ਜਿਹੜਾ ਕੌਰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਕਿਚਨ ਆਫ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਕੋਲਡ ਮੀਟ ਐਂਡ coffee and he followed up the meal with the sweets
and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilt. अब उस तो बाद वो की रेस्टोरेंट के किचन दे गया और उथे जाकर के मीट वगैरह खाया, कॉफ़ी पीती और स्वीट्स भी खाई, वाइन भी पीता और उस तो बाद फाइनली पूरी तरह ग्रोसरी स्टोर ते वो कंफर्टेबल फील कर रहा सीगा और उस तो बाद अपने आप नू की किता सैटल किता यानी कि क्विल्ट दे अंदर कंबल दे अंदर आराम नाल लेके पै गया. So if only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਆ ਗਏ. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੈਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ and ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ escape ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨੇ. ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਕਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre hall. ਇਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਸਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਪ੍ਰੋਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਕ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਲਈ. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗਾ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਰਲਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਡਰਰੀ ਲੇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਰੀ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ. He soon found a suitable shop. He made his ways invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ. ਫੋਰਹੈਡ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਰਕ ਗਲਾਸ ਪਾ ਲਿੱਤਾ. ਫਾਲਸ ਨੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਾਲਸ ਨੋਜ਼ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਵਿਸਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਟ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ. ਅਬ ਕੌਲੀਜ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੌਲੀਜ਼ਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੌਲੀਜ਼ਲੀ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ. और आगे the story I will explain in next lecture. I hope up to here you will be able to understand the explanation. Along with that I will post the question answer so that you can complete your notes or register work. Thanks.